ಈಗ ಗಾನರಿದ್ದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुप्त मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे चाले तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. From different cadres. One is Keshwar sir, who has a 20 years of experience in Indian Air Force, and they have been in the education department. That means they have created lot of airmen, which eventually went to Air Force with maybe with a fighter flight, or they assisted in air operations for the Indian Air Force. The next great sir is Gangadhar MG, who have served for Indian Army for 16 years. And one great achievement for sir is they were part of 1999 Kargil War. They were the 60 Field Battalion. So they are very near to us. They stay presently in Grand Bharati. So they have had a great achievement. Thank you for your service, sir. And our own Ravi Kumar sir, great applause for them. They have served for our Indian Navy for 15 years, and they are part of two great operations. One is Madat, second one is Pawan, which is in Sri Lanka. So they have fought against some of the entities. So great applause for them, for our great Ravi sir. And we will wholeheartedly thank you again for our service to our nation, to all the three of us, sir. We are honored. We are definitely living peacefully because of you, and thank you. Next, we have a song from Saroja. Probably she will introduce about the basics of the song, and she will start it. ಹಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಈ ಒಂದು NGO ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಗಾನರಿದ್ದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಹತ್ವದ ದಿನ, ದೇಶ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಿನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ
ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರ ಜೊತೆಯವರು ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ भारत माता की भारत माता की हे मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गई होश गवा के, जब अंत समय आया तो शिव सुंदर ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ, ಸಂಜೀವಿನಿ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಲ, ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿಗ ಪಗ ಪಗರಿಗ ಪ, ಗರಿ ಗರಿ ದಾರಿ ಸರಿದ ನೀ ಪಾನೀರಿಸ, ಧರ್ಮ ಘೋಷ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಾಗಿದೆ,
ಮಂತ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕರೆವ ಗುಡಿಯ ಗೋಪುರ, ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಸುಂದರ. ಮಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಯರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಜೀವನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಗಣಮನ ನುಡಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ಕೇಸರಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಧಣ್ಣ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಣಮನ ನುಡಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಪರಮವೀರ ವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿ persons from the army services. One is Ashok Potti. They have served for Indian Navy for 15 years. They were part of Noorland, Maldives, and one more Operation Madad. So thank you, sir. Thank you for joining us. One more sir is Srinivas Kate, who also served for Indian Navy, colleagues of Navy, and they were part of the Operation Pawan of Sri Lanka. So after their retirement from the Navy, they have joined, I think, my father, and they have worked in the same corporation, that is Land Army in Bangalore. So welcome, sir. Thank you, and we'll move to the cultural program. Please start. One day. ಭಾರತ್ बोलो भारत माता की, भारत माता की, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಎರಡು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳ. ಸಮೂಹದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಈ ಥರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ
ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಗಣತಂತ್ರ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾಸಪದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಗಣತಂತ್ರ. ಈ ಗಣತಂತ್ರ Permit me to speak and introduce IMCTF in English. IMCTF stands for Initiative for Moral and Cultural Training Foundation. See, the idea is that all the top headed people thought that in India, we are lacking on our values. Okay, so that is the reason why the tagline for IMCTF is value building is nation building. See, today all our children have forgotten what are our values, Indian values we have, and we are now thinking about Western system and Western way of thinking, and the way we celebrate and the way we conduct our life itself has gone to little differently. So that is the reason why they thought that they should introduce the IMCTF into the society, and it is an NGO, national level NGO, and its presence is there all over India. And in Karnataka, Ramesh F, who is sitting next to my right, is the secretary for IMCTF, and Raghavendra, who is sitting on my left, is the youth wing. He takes care of youth wing for IMCTF in Karnataka. And whereas I take care of media a little bit. So the idea is that in this IMCTF we have defined something called themes. Themes mean for your insightful introduction. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ದೇಶದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಮೋನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 21 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ಕೇವಲ 80 ದಿನದ ಮೇಲೆ, 80 ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳು 18 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ 1947 ನವೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಘನಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವಂಥ 3 ಸೈನ್ಯಗಳು, ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ, ಜಲಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 3 ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ.
ಈ ಒಂದು IMCTF ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ರಮೇಶ, ನಿವೃತ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಈ IMCTS ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ IT ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ IMCTFಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫೋಟೋಗಳು, 21 ಫೋಟೋಗಳು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ 26 ಜನವರಿ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಆಗಸ್ಟ್ 2 ದಿವಸ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪರಮವೀರ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬರ್ತೀವಿ ಜನಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಲಾಗ್ ವಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟು ವಂದನಕ್ಕೆ ಲೋಗೋ ಹಾಡಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಂತ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅಭ್ಯುದಯ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ NGO. ನಾವು LOCನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಇದೆ, ತಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅದೇ ತಳಪಾಯನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಾಂತ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿ 32ರಂದು ವಿವೇಕದೀಪ್ತಿ ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕದೀಪ್ತಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಕದ ವಿಚಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು Since they are supported by better halves during their victory parades, we request all our women to come and facilitate our guests. Next. This is just a symbol of they are supported by their families during their wartime. So that it's the every wife, sister, and their lady plays an important role during their victory times. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವರನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಗಲ್ಗಲಿ ಅವರ ಮದರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ. ಜಯ ಗಲ್ಗಿ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ ಆಂಟಿ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಟೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಆಂಟಿ ಸಿ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಕ್ಲಾಪ್ ಚುಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಂತೂ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ, ನೇವಿಗೆ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಅವರ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರರ ನಿಧಿಯ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣ ಬಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಜಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದೆ, ಬೇಗ ತಟ್ಟಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा
सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद
कुछ याद उन्हें